ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਹੈ ਮੀਨਾ, ਜਿਨ ਜਲ ਸਿਉ ਹੇਤ ਬੜਾਇਓ, ਬਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜੇ ਹੈ ਮੀਨਾ, ਜਿਨ ਜਲ ਸਿਉ ਹੇਤ ਬੜਾਇਓ, ਕਮਲ ਹੇਤ ਬਿਨ ਸਿਉ ਹੈ ਭਵਰਾ, ਓਨ ਮਾਰਗ ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਆਪ ਮਨ ਏਕ ਸਿਉ ਮੋਹ ਕੀਨਾ, ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੀਨਾ। पंजम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज सबनों एक जिहड़ा बहुत भरिया प्यार भरिया संदेश दे रहे हैं, क्योंकि सारा संसार ही जिहड़ा है किसी ना किसी मोह दे विच फसिया है। कोई भी जीव जिहड़ा है कोई भी उस तो खाली नहीं, हर एक की किते ना किते मोह लगाई बैठा है। तो सतगुर सानू ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा उदाहरण दे के समझा रहे हैं। कहते ने बिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल स्यों हेत बढ़ायो। कहते मछली जिहड़ी है पानी उन्होंने थोड़ी देर ना मिले तो वह प्राण दे देती, ਉਹਦਾ सिर्फ कदे नाल हित है, सिर्फ पानी दे नाल, ज़्यादा चीज़ां नाल हित नहीं हैगा, सिर्फ पानी दे नाल ही है। इस करके ਉਹਨੂੰ पानी ना मिले तो वो जिहड़ा प्राण त्याग देती। फिर उस तो अगे उन्होंने कहा कि कमल हेत बिन स्यो है भवरा, उन मार्ग निकस ना पायो। भवरा जिहड़ा आ कमल के फुल के उत्ते इन्ना अश के ਉਹਦਾ रस लैण वास्ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बैठदा है, तो वो रस लैंदियां इन्ना मगन हो जाता है कि ਉਹਨੂੰ याद ही नहीं रहता कि बई किहड़े वेले ये जिहड़ा फुल जिहड़ा है रात नूं जिस तरह बंद हुंदा है जदों, तो वो बई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ रह जाता है, पता ही नहीं ਉਹਨੂੰ लगता कि इधरों बाहर निकलना है मैं तो किस तरीके के निकलना। कई इस तरह के फुल ने, सूरजमुखी के फुल होंगे ने, सूरज खिड़न के नाल खिड़ जाते हैं, जो जो सूरज छिपता है वो बंद हो जाते हैं। तो भवरा जदों उहदे उत्ते रस लैण वास्ते जाता है तो वो रस लैंदियां लैंदियां उन्होंने बाकी सब चीज़ों की याद भुल जाती है, ख्याल भुल जाता है कि बई मैं इस तो बाहर भी निकलना है। और जदों फुल बंद हो जाता है तो उहदे विच ही अपने प्राण त्याग दिंदा है। हुण उदाहरण दे के सतगुर सानू करवाउंदे ने कि देखो उन्हां दा हित किहदे नाल, मछली दा पानी नाल हित है ते वो भी अपनी उस नाल हित दे विच फस के अपनी जान गवा लैंदा। भवरा जिहड़ा है ओहदी फुल दे नाल प्रीत है ते वो ओहदे विच जान गवा लैंदा है। अगे फरमाया अब मन एक स्यों मोह कीना, कहंदे कि हे मनुख तू भी सोच कि तेरा कितनी जगह ते मोह, वो एक एक जगह ते प्रीत लगाई उन्होंने ते अपना जीवन सारा गवा लिया, तो तेरा भी तो किते ना किते मोह लगा। जे असी संसार के विच देखिए तो हर एक बंदा किसी ना किसी चीज़ नाल चमड़िया, चाहे किसी को अपने पुत्र नाल प्यार है, किसी को अपनी धी दे नाल प्यार है, किसी को मकान नाल प्यार है, किसी को काम नाल है, किसी को अपनी मान वडियाई नाल है। हर एक बंदे नूं किसी ना किसी चीज़ के नाल हित है। कोई कहता है कि मैं तो बस जी ऐसे काम वास्ते जी रहा,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਰ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਡੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਧਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਖੰਡਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਿਰੋਗ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਏ, ਅੱਛਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ, ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਬ ਮਨ ਇੱਕ ਸਿਉ ਮੋਹ ਕੀਨਾ, ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਹ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦੀ ਚੀਨਾ। ਬਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਠਾਠਾ ਵਾਕਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿਓ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਐਸੀ ਜੰਜੀਰ ਤੇ ਐਸਾ ਸੰਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਲੈ, ਕੰਮ ਕਰ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਛਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਕੜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ ਹੈ ਮੀਨਾ, ਜਨ ਜਲ ਸਿਓ ਹੇਤ ਬੜਾਇਓ, ਕਮਲ ਹੇਤ ਬਿਨ ਸਿਓ ਹੈ ਭਵਰਾ, ਓਨ ਮਾਰਗ ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਅਬ ਮਨ ਏਕ ਸਸਿਓ ਮੋਹ ਕੀਨਾ, ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੀਨਾ, ਕਾਮ ਹੇਤ ਕੁੰਚਰ ਲੈ ਫਾਂਕਿਓ, ਓ ਪਰਵਸ ਪਇਓ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਦ ਹੇਤ ਸਿਰ ਡਾਰਿਓ ਕਰੰਕਾ, ਉਸ ਹੀ ਹੇਤ ਬੇਦਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਮਾਰਗ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਛਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਭੰਵਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਹੇਤ ਕੁੰਚਰ ਲੈ ਫਾਂਕਿਓ, ਉਹ ਪਰਬਸ ਪਇਓ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਅੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਮ ਹੇਤ ਕੰਚਰ ਲੈ ਫਾਂਕਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵੱਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਨੀ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਥੀ ਉਸ ਵੱਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦਾ, ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਮ ਹੇਤ ਕੰਚਰ ਲੈ ਫਾਂਕਿਓ, ਉਹ ਪਰਵਸ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਦ ਹੇਤ ਸਿਰ ਡਾਂਕਿਓ ਕਲੰਕਾ। ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢੇ ਹਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵੇ, ਮਾਰਦਾ ਛਾਲਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਖਿੱਚਿਆ ਚੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੀ, ਭੰਗਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਦ ਹੇਤ ਸਿਰ ਡਾਰਿਓ ਕੰਕਾ, ਉਸ ਹੀ ਹੇਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਭ ਮੋਹਿਓ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਕੋ ਲਪਟਾਨਾ, ਅਤ ਰਚਿਓ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ, ਉਨ ਛੋੜ ਸਰਾ ਪਰ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵਰਜਿਤ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਲੋਭ ਮੋਹਿਓ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਕੋ ਲਪਟਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਕਰਮ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਲੋਭ ਮੋਇਓ, ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਲੋਭ ਮੋਇਓ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਇਆ ਕੋ ਲਪਟਾਣਾ, ਅਤ ਰਚਿਓ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ ਉਨ ਛੋੜ ਸਰਾਪਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਉਮੇਸ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਘਰ ਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਓ, ਬੈੱਡ ਵਧੀਆ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਅਤ ਰਚਿਓ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਸਰਾਪਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਜ ਅਤ ਕਾ ਭਲਾ ਨਾ ਵਰਸਣਾ, ਅਤ ਕੀ ਭਲੀ ਨਾ ਧੁੱਪ, ਅਤ ਕਾ ਭਲਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਤ ਕੀ ਭਲੀ ਨਾ ਚੁੱਪ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਦਸਵੰਧ ਮਤਲਬ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗ ਪਏ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਣ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਮਾਲਾ ਕੱਢੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਵਾਈ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਆ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਸਤੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਮੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਰਾਜਾ ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬੜੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਦਾ, ਲਾਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਭਗਤੀ, ਬਹੁਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਭੀਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ,
ਹੁਣ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਫੀਸਾਂ ਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਅਵੀਰ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ, ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੁਛ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਘਮਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਦੀ ਏ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟ, ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਐਸੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਚਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ, ਤੇ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟਰਬ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ। ਪਰ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੋ। ਪਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਤ ਬਚਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਲਗਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਡੇਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਰਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਸੰਗ ਨੇਹਾ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਦਾ ਦਹੇਲਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਇਹ ਬੁਝਾਇਓ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦ ਕੇਲਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਸੰਗ ਨੇਹਾ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਦਾ ਦਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਸੰਗ ਨੇਹਾ ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਦਾ ਦਹੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਸੰਗ ਨੇਹਾ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਬਜਾਇਓ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਭਜਨ ਫਰਮਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਠਾਠਾ ਵਾਕਾ ਕਰਨਾ। ਠਾਠਾ ਵਾਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਮ ਵੀ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਹਾਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਰ, ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ। ਗੁਜਰ ਸਾਗਣਾ ਕਹਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਤਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਇੱਕ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਸ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
हाँ कई बार सुनिया सुनाया ना गल करिए कि गुरु महाराज जी ने किया सी, मैं बड़े बच्चे आ इस तरह की कह देंगे गुरु महाराज जी के वचन सुने, मैं कहा तुसीं सुने, कहते नहीं सुने नहीं आए किसी सेवादार को सुने। मैं कहा बेटी बड़े टाइम से होंगे, मैं इस करके खुल के गल करदा है कि कई बार सतगुरु सानू हौसला देने वास्ते भी कई वचन ऐसे बच्चे को उठाने वास्ते करते हैं, लेकिन फिर टाइम आने पर दसते हैं कि बेटा ऐसा हम बच्चा किस वे पढ़ाई चो फेल हो जाता है। हम माँ प्यो नहीं कहते कि तू फेल हो गया तेनों तो हम इदा उदा, उस वे उन्होंने वेखते हैं कि ये अगे डोलिया पे हौसला दिता कोई नहीं, फिर की फेल हो गया तो कोई गल नहीं है, फिर की आप फिर पेपर देवांगे फिर पास हो जावांगे, कोई गल नहीं फिर की है। पर फिर जो ठीक होंगे फिर उन्होंने आराम से समझाते हैं बेटे तेनों पहला कहते थे ना पढ़िया कर, पढ़ाई कराया कर, जरूर ना पढ़ेगा तो बेटे फिर फेल क्यों होता है, उन्होंने टाइम देख के उन्होंने हौसला भी दे देंगे, ठीक है ना। इस तरह ही सतगुर बड़े वचन करते हैं, पर भी उन्होंने समझ आनी सानू गुरमत के आके ही समझ लग सकती है। इदा सतगुर दया कृपा करन, सबनों अपना भाव भरोसा प्यार बख्शन, जी उन्होंने कहा कि साची प्रीत गोबिंद सिंह ला गई, ठीक है ना, कि उस तरह ही साड़ी जी प्रीत है वो सतगुरां दे नाल जुड़ी रहे। बाकी संसार दी ड्यूटियां भी तो सतगुरां ने लगाइया ने, परिवार भी उन्होंने ने, वो भी गुरु महाराज जी काम कार कराउण, सबनों खुशियां बख्शन ते अपना वचन मनण दा भी वार बख्शन। राधा स्वामी राधा।